इस वैबीनार ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ कि उन्होंने कोकलीयर इंप्लांट करा के अपने बच्चे की जिंदगी दे विच एक नवी रोशनी लैके आई, उन्होंने नवी उम्मीद दी अते उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच अगे वधन वाले रस्ते ते पाया। जिहड़े बच्चों का सही टाइम ते इंप्लांट हो रहा ते जिन्हां ने पेरेंट्स ने उन्हां दी थैरेपी ते पूरी मेहनत की, वो बच्चे अज सुन सकते हैं, बोल सकते हैं अते अपनी भावनावां नूं भी दस सकते हैं। ये सब कुछ मुमकिन होया एक तकनीक नाल जिन्हों असी कोकलीयर इंप्लांट कहते हैं। बट जे तुसी अज ये सैमीनार अटेंड कर रहे हो तो तुसी सारे ये जरूर जानना चाहोगे कि ये होर तरक्की किवें कर सकते हैं बच्चे। जदों तुसी अक्सर देखा होगा कि इन्हां बच्चों नूं अपने दोस्तां नालों ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है अते अपनी जिंदगी दे विच सिੱਖਣ दे सारे मौकों का लाभ नहीं चुक सकते। बट असी इन्हां दे नाल नाइंसाफी क्यों हुंदी है जबकि ये भी सारे मौकों का फायदा चुक सकते हैं। कोकलीयर इंप्लांट की मदद नाल ये अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं अते ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस वैबीनार का नाम है बी मोर, मतलब असी पूरा ध्यान देना चाहते हैं बच्चे के पूरे विकास से। इन्हां बच्चों नाल तुसी गल कीती होएगी अते तुसी देखा होएगा कि इन्हां दे अड अड सुपने हैं। कोई बच्चा वड्डे होके डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई खिडारी बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई शायद साइंटिस्ट ही बनना चाहता होवे, आर्टिस्ट बनना चाहता हो। बट की तुसी सोचा भी ये प्यारे जे बच्चे अपने सुपनियां नूं पूरा किवें करनगे? सो ये तद ही संभव है जे अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके जिंदगी दे विच अगे वधन। हुण मैं अगे तुहानूं दसदा है कि पूरी शक्ति का यह किवें इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जिवें बच्चा है, ये काबलियत है भी ये स्विमिंग सीख सकता है अते इनू मौका भी है भी ये स्विमिंग सीख सकता है। बट ये एक बांह दे विच स्विमिंग सीखण लई आपां एक हवा की ट्यूब पा दी। ये ट्यूब पाउण नाल कि ये स्विमिंग का सीखना आसान हो गया या औखा हो गया? कि ये सेफली अते आराम नाल स्विमिंग सीख पाऊगा? सो तुसी मेरे नाल सारे सहमत होंगे कि एक पासे ट्यूब पा के इनू स्विमिंग सीखनी औखी ही नहीं बल्कि ये बच्चा डुब भी सकता। इनू सही स्विमिंग सिखाने लई इहदे दोनों बाहां दे विच ट्यूब का होना जरूरी है, फिर ही ये छेती सीखूगा। होर अगे मैं तुहानूं दसदा कि कई बार अपनी निगाह कमजोर हो जाती है। सो निगाह कमजोर हुंदी है तो साडे कोले मौका हुंदा कि असी ऐनकां ला के अपनी निगाह नूं ठीक कर लईए। थोड़े चो भी बहुत सारे लोग ऐनकां ला के अपनी निगाह नूं ठीक किया होगा। हुण मान लो कि थोड़े अख सिर्फ एक अख ते असी ऐनकां ला दईए, की तुसी साफ देख पाओगे? की तुसी कंफर्टेबल अते आराम नाल देख के अपना जिंदगी बतीत कर पाओगे? तुसी मेरे नाल मनोगे कि नहीं, तुसी साफ हमेशा दोनों अखां दे नाल ही देख पाओगे। सो चश्मा दोनों अखां ते होना चाहिए। हुण मैं तुहानूं एक होर एग्जाम्पल दिना। मान लो एक बच्चे नूं असीं साइकिल सिखाना, उहदे च पूरी काबलियत है कि वह साइकिल सीख सकता है, बट हुण उहनूं असीं एक पहिए वाला साइकिल दे दईए इस तरह अते कहीए कि तू साइकिल सीख। हुण तुसीं दसो भी ये एक पहिए का साइकिल चला के बैलेंस बनाना सौखा है कि औखा है? तुसीं मनोगे मेरे नाल कि एक पहिए ना बैलेंस बनाना सौखा नहीं गा। बैलेंस बनाने लई दो पहिए वाला साइकिल चाहिए है। हुण मैं तुहानूं एक होर एग्जाम्पल दिना अगे। मान लो ये बच्चा है, आपां सारिआं नूं छोटे हुंदे खेडण दा बहुत शौक हुंदा। ये बच्चा खेडण लई गया ते इहदे कोले आ उपर थल्ले सी-सॉ वाली खेड दे, इस खेड नूं दे खेड सकदा है ते खुश हो सकदा है, इंजॉय कर सकदा? नहीं, इस खेड नूं इंजॉय करन लई एक होर बच्चे की लोड़ है। हुण तुसीं समझ ही गए होंगे कि मैं की कहना चाहना। सो मेरे कहने का भाव यह है भी एक तो भले दो।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ भी रब ने सानू दो अंग दिते ने, सानू दो अखां, दो कंन, दो हथ, दो पैर दिते हुए ने काम करन लई। साडे दिमाग दा काम है सिखना, पर साडा दिमाग भी दो हिस्सिਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ है, सज्जा दिमाग ते खब्बा दिमाग, पर दोनों पासे रल मिल के काम करते हैं, इस करके आपां नूं पता ही नहीं चलदा। खब्बे पासे दा जिहड़ा दिमाग है वो हिसाबी किताबी काम अते विचार करन वास्ते काम आंदा है, ते सज्जे पासे वाला कला वास्ते अते इमोशंस लई हुंदा है, बट ये दोनों रल मिल के काम करते हैं। अपने दिमाग नूं अपने शरीर दे अंगां तो सिग्नल मिलते हैं, जिवें अखां तो असीं देखते हैं, कन्नां तो असीं सुनते हैं, नक तो असीं सूंघते हैं, जीभ तो सानू टेस्ट का पता चलता है, अते चमड़ी तो सानू स्पर्श का पता चलता। ये अंग भी जोड़ी च हुंदे ने, मतलब दो दो हुंदे ने। मैं तुहानू जिवें दस्सिया, हुण अगे मैं तुहानू दसदा भी मान लो एक अंग इन्हां चों एक अंग ना होवे, जिवें कि आपां एक ब्रेन नूं एक अंग तो ही सिग्नल मिलन, तां ब्रेन दा जिहड़ा एक अंग वाला सिग्नल है वो पूरी तरह ब्रेन उसनूं समझ नहीं पाऊगा। ब्रेन नूं पूरी तरह अते साफ तरीके दे नाल समझण लई दोनों अंगां तो सिग्नल मिलने चाहिए ने। उदाहरण के तौर पर जे मैं तुहानूं कहां कि अज एक पूरा दिन लई तुसीं अपनी एक अख ढक लो अते एक अख नाल ही देखो, तो शाम हुंदे हुंदे तुहाडी एक अख दुखण लग जाऊगी, तुहानूं सारा दिन साफ भी नहीं दिखेगा अते तुहाडा दिमाग भी थक जाएगा। ना बिना कुछ काम किते तुहानूं शाम नूं रात तक थक्या होया महसूस करोगे। इसे तरह जिन्हां बच्चों के एक पासे कॉकलियर इंपलांट होया हुंदा है, वो आवाज़ नूं पूरी तरह अते साफ तरह नहीं सुन पाते अते उन्हां दे दिमाग ते जोर पैंदा। आओ मैं हुण तुहानूं दसदा है कि एक कंन ना सुनन दे की बच्चों नूं उन्हां नाल की दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है। सब तो पहला क्लासरूम च, जदों क्लासरूम च बच्चा एक कंन तो सुनता है तो क्लासरूम च बहुत शोर हुंदा है, पखे का शोर, बाहर ट्रैफिक का शोर, बच्चों का शोर। ये सारे शोर दे विच उहनूं टीचर की आवाज़ सुननी हुंदी है कि, और ये जिहड़े बच्चे जिन्हां दे एक कंन ते इंपलांट होया है, ये चंगी तरह अपने टीचर की आवाज़ नूं नहीं सुन पाते। अगे तुहानूं दसदा कि अपने बच्चों नूं अपने दोस्तां नाल गल करते हुए परेशानी आती है। जिन्हां बच्चों के एक कंन ते इंपलांट होया है, उन्हां नूं कई बारी दोस्तां दे ग्रुप दे विच उन्हां दी गल समझण च दिक्कत आती है, जिहदे करके उन्हां दे आत्म विश्वास ते असर हुंदा है। वो मायूस हुंदे आ, वो निराश हुंदे आ अते कई बार वो इकल्ला रहना पसंद करते हैं। इस करके उन्हां नूं बहुत बार बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ये सारियां दिक्कतां दा वो सामना करते हैं। एक होर दिक्कत जिहड़ी इन्हां बच्चों नूं अगे मैं दसदा वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हुंदी है एक टाइम ते कई सारे काम करना, जिवें टीचर नूं सुनते हुए उहनूं समझना अते उहदे नोट्स भी बना लेना, सुनते सुनते टाइपिंग करना, कोई चीज़ नूं सुनते सुनते उहदी ड्राइंग करना। सो ये जिहड़े बच्चे एक कंन तो सुनते ने उन्हां लई मुश्किल हुंदा है। बच्चों लिए एक होर काम मुश्किल है जो एक कंन तो सुनते हैं कि जो आवाज़ उन्होंने सुनती है वो आवाज़ की सही डायरैक्शन अते स्रोत ते स्थान का पता नहीं लगता कि कित्थों आ रही है आवाज़। वो एग्जैक्टली नहीं दस सकते कि आवाज़ कित्थों आई है। सो अगे मैं हुण तुहानूं दसदा बई जदों ये बच्चे बहुत ज़्यादा इन्हां नूं जोर लगता है सुनन दे विच, तां इन्हां दे दिमाग ते जोर पैंदा। इन्हां दे दिमाग ते जोर पैण करके ये थकावट महसूस करते हैं। तुसीं देखिया होगा कि जिहड़े बच्चों के एक पासे इंपलांट हुंदा है वो जदों स्कूल तो आते ने तां वो थके हुए महसूस करते हैं। ते पिछली स्लाइडा च मैं तुहानूं दस्सिया भी ये बच्चे किहड़ियां-किहड़ियां दिक्कतां का सामना करते हैं। और मैं तुहानूं दसदा भी ये दिक्कतां का सामना करते करते ये बच्चे थक भी जाते हैं, क्योंकि दिमाग ते इन्ना जोर पैंदा है कि दिमाग की सारी एनर्जी सुनन ते अते उहनूं समझण दे विच लग जाती है अते दिमाग की एनर्जी जिहड़ी कि बाकी कामां दे विच यूज होनी सी वो सारी सुनन दे विच यूज हो जाती है ते थकावट होती है।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ। ਦੋਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਛੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਫ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੂਤਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ 10 ਸਪੀਕਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ 67 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਪੀਕਰ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 67 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 24 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 뮤직 ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ 뮤직 ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 뮤직 ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੀਟਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ। ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ,
ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਥਰੋਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਥੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਥੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ। ਸੋ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾਨ, ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੂਰੀ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕਦਮ ਐਨਹਾਂਸਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਲਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੰਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਦੋਂ ਕਰਾਈਏ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਵਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮੀਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਣ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਦਿਤ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ 2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ 6.5 ਸਾਲ ਤੇ। ਮੁਦਿਤ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ
ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸन्नाटा नहीं आया, क्योंकि जे एक पासे इंपलांट है, जे वो मान लो 1 घंटे ਲਈ खराब हो गया, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ सन्नाटा, पूरा सन्नाटा ਲਿਆਊਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੁਣਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀ ਮੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡੂ ਮੋਰ ਤੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸક્ષਮ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਿਮਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸੁਣਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सन्नाटा ना आवे। सो मैं यही उम्मीद करदा कि इस सैमीनार तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ खूब तरक्की ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।